হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। স্বাগতম আমার চ্যানেল। আমি রবীন মুখার্জি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট 1986, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাভ 30 ইয়ার্স। আমি ডেইলি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন অ্যাক্টিভিটিস উপরে ভিডিও বানাই। সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করবো, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিও দেখবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আমি সবার সুবিধার্থে এখন সমস্ত ভিডিও প্রথমে ইংলিশ ভার্সান, তারপরে বেঙ্গলি ভার্সানে আমি ডিসকাস করি। উদ্দেশ্য একটাই, যাতে বেশি বেশি ভিউয়ার্স এই ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। নোটিফিকেশন বেলটিকে অন করে রাখবেন, আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। নাও I discuss construction material price list March 2026 India Save More Guide. Today I discuss construction material price list March 2026 India Save More Guide. As of mid-March 2026, construction material prices in India have remained relatively stable compared to the start of the year. Though local logistics and brand premiums continue to influence the final bill. Below is the consolidated price list and a strategic Save More guide for your project this month. Construction material price list March 2026. Prices are indicative, average and vary by city/brand. Material unit average price range rupees. Note: material cement OPC 53 grade. Unit per bag per 50 kg bags rupees 370 to rupees 435 per bag. Note: high strength for RCC work. Material cement PPC, Pajolana Portland cement. Or OPC means ordinary Portland cement. Cement PPC unit per 50 kg bag rupees 315 to rupees 370. Notes: for plastering and masonry work. Material steel TMT bars unit per kg. Average price range rupees 60 to rupees 78 per kg. Note: higher in Mumbai/Bangalore. Material river sand unit per ton. Average price range rupees 1200 to rupees 2000. Note: scarcity varies by state. Scarcity varies by state. Material medium sand unit per ton. Average price range rupees 900 to rupees 1500. Note: cost effective alternatives. Material aggregates 20 mm down. Unit per ton. Average price range rupees 800 to rupees 1400. Note: essential for concrete mix. Material bricks red clay unit per piece. Average price range rupees 7 to rupees 12. Note: varies by clean quality. Varies by clean quality. Material AAC blocks. Ashlar AAC blocks unit per piece. Average price range rupees 60 to rupees 90 per piece.
Notes: replace 8 to 9 bricks. Replaces 8 to 9 bricks. City specific snapshot March 2026. Mumbai cement rupees 372, rupees 430. Steel rupees 68 to rupees 78 per kg. Delhi NCR cement rupees 360 to rupees 420 per bag, 50 kg of bag of cement. Steel rupees 65 to rupees 75 per kg. Bangalore cement rupees 350 to rupees 410 per bag, 50 kg of cement. Steel rupees 65 to rupees 75 per kg. Kolkata cement rupees 340 to rupees 400 per bag of cement, 50 kg of bag. Steel rupees 62 to rupees 72 per kg. March 2026 Save More Guide with material cost accounting for 60 to 70% of your total construction budget. These strategies can help you save up to 15% without compromising quality. Number 1, material selection hacks. Switch to AAC blocks. While individual blocks cost more than bricks, they require less mortar, reduce the dead load on the structure, saving steel, and speed up construction time. Use PPC for non-structural work. Use OPC grade 53 only for slabs and columns. For brickwork and plastering, use PPC. It's cheaper and offers better resistance to cracks. Adopt medium sand, M sand, medium sand. In most regions, manufactured sand, M sand, medium sand is 20 to 30% cheaper than river sand and often provides better bonding due to zero silt content. Number 2, procurement and logistics. Bulk buying versus just in time. Negotiated bulk rates for steel and cement, but ensure you have a moisture-proof storage area. Cement losses strength if stored for more than 3 months. Source locally. Transporting sand and bricks over long distance can add 15% of their cost. Identify local cleans and quarries to minimize lead charges. Check GST invoice. Always insist on GST bill while it adds 18 to 28% upfront. It ensures quality and helps in claiming tax credits if you are a registered entity. Number 3, design efficiency. Standardized openings. Use standard size for doors and windows. Custom sizes require specialized labor and lead to material wastage. Structural optimization. Ensure your structural engineer does not over design. Use the exact amount of steel required, AFE 500D or AFE 550D. Grades are now standard for high-rise or seismic zones. That means earthquake zones. Quick cost estimator.
For a 1000 square feet houses in March 2026, expect a total construction cost of rupees 18 lakh to 25 lakh for standard quality. Pro tip: set aside a 10% contingency fund. In March 2000, minor price hike often occurs as contractors rush to finish projects before the financial year end. Would you like me to create a specific material quantity estimate for your plot size? Just tell me. Would you like me to create a specific material quantity estimate for your plot size? Just tell me. Now I discuss Bengali version. এখন আমি বাংলা ভাষায় বলবো। নির্মাণ সামগ্রীর মূল তালিকা মার্চ 2026 ভারত সাশ্রয় নির্দেশিকা 2026 সালের মার্চের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভারতের নির্মাণ সামগ্রীর দাম বছরের শুরুর তুলনায় মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। যদিও স্থানীয় পরিবহন ব্যবস্থা, লজিস্টিক্স এবং ব্র্যান্ডের ভিন্নতার কারণে চূড়ান্ত বলে কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। নিচে এই মাসের নির্মাণ প্রকল্পের জন্য একটি সম্মিলিত মূল্য তালিকা এবং অর্থ সাশ্রয়ের একটি কৌশলগত নির্দেশিকা দেওয়া হলো। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য তালিকা মার্চ 2026। এখানে উল্লিখিত মূল্যগুলো কেবল একটি নির্দেশক গড় মূল্য এবং শহর বা ব্র্যান্ড ভেদে এই দামে তারতম্য হতে পারে। সামগ্রী একক গড় মূল্যের পরিসীমা বিশেষ দ্রষ্টব্য। সিমেন্ট ওপিসি 53 গ্রেড প্রতি 50 কেজি বস্তা টাকা 370 টাকা থেকে 435 টাকা। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আরসিসি রিনফোর্স কংক্রিটের কাজের জন্য উপযুক্ত। স্ল্যাব, কলম এসব জবের জন্য। সিমেন্ট পিপিসি প্রতি 50 কেজির বস্তা 315 টাকা থেকে ₹370 টাকা। প্লাস্টার এবং গাঁথনির কাজের জন্য উপযুক্ত। প্লাস্টার এবং মেশনারি ওয়ার্কের জন্য উপযুক্ত। ইস্পাত, স্টিল, টিএমটি বার প্রতি কেজি 60 থেকে 78 টাকা। মুম্বাই ও ব্যাঙ্গালোরের মতো শহরের দাম কিছুটা বেশি হতে পারে। নদীর বালি প্রতি টন 1200, 1200 থেকে 2000 টাকা। রাজ্যভেদে বালির প্রাপ্যতার তারতম্য ঘটে। এম স্যান্ড, মিডিয়াম স্যান্ড প্রতি টন 900 টাকা থেকে 1500 টাকা। সাশ্রয়ী বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খোয়া পাথরকুচি 20 মিলিমিটার স্টোন চিপস প্রতি টন 800 থেকে 1400 টাকা। কংক্রিটের মিশ্রণের জন্য অপরিহার্য উপাদান। ইট, লাল মাটির প্রতিটি 7 টাকা থেকে 12 টাকা। ইটভাটার গুণমান অনুযায়ী দামে তারতম্য ঘটে। এএসি ব্লক 2026 প্রতিটি 60 টাকা থেকে 90 টাকা। একটি ব্লক প্রায় 8 থেকে 9টি ইটের সমতুল্য। শহরভিত্তিক চিত্র মার্চ 2026। মুম্বাই সিমেন্ট 370 টাকা থেকে 430 টাকা 50 কেজি ব্যাগ সিমেন্টের। ইস্পাত, স্টিল 68 থেকে 78 টাকা পার কেজি। দিল্লি এনসিআর সিমেন্ট 360 টাকা থেকে 420 টাকা প্রতি 50 কেজি ব্যাগ সিমেন্ট। ইস্পাত, স্টিল 65 টাকা থেকে 75 টাকা পার কেজি টিএমটি বার। ব্যাঙ্গালোর সিমেন্ট 350 থেকে 410 টাকা প্রতি 50 কেজি ব্যাগ সিমেন্ট। স্টিল, ইস্পাত
65 টাকা থেকে 75 টাকা পার কেজি। কলকাতা সিমেন্ট 340 টাকা থেকে 400 টাকা প্রতি 50 কেজি ব্যাগ সিমেন্ট। ইস্পাত স্টিল 62 টাকা থেকে 72 টাকা পার কেজি। মার্চ 2026 খরচ বাঁচান নির্দেশিকা। আপনার মোট নির্মাণ বাজেটের 60 থেকে 70% যেহেতু নির্মাণ সামগ্রীর খরচ ব্যয় হয়, তাই নিচের কৌশলগুলো অবলম্বন করে আপনি গুণমানের সাথে কোনো আপোষ না করে 15% পর্যন্ত খরচ বাঁচাতে পারেন। 1 নম্বর, নির্মাণ সামগ্রী নির্বাচনের কৌশল। এএসি ব্লক ব্যবহার করুন। যদিও প্রতিটি ব্লকের দাম ইটের চেয়ে বেশি, তবুও এগুলোর গাঁথুনিতে কম মর্টার লাগে। এছাড়া এগুলো কাঠামোর ওপর থেকে ডেড লোড বা নিজস্ব ওজন কমিয়ে দেয়, ফলে ইস্পাত সাশ্রয় হয় এবং নির্মাণের গতি বাড়িয়ে তোলে। কাঠামো বহির্ভূত কাজে পিপিসি ব্যবহার করুন। পিপিসি সিমেন্ট ব্যবহার করুন শুধুমাত্র ছাদ, স্ল্যাব এবং স্তম্ভের কলমের মতো কাঠামোগত কাজের জন্য ওপিসি গ্রেড 53 সিমেন্ট ব্যবহার করুন। অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ব্যবহার করুন। ইটের গাঁথনি এবং প্লাস্টারিংয়ের জন্য ব্রিক ওয়ার্ক এবং প্লাস্টারিংয়ের জন্য ম্যাসনরি ওয়ার্ক এবং প্লাস্টারিংয়ের জন্য পিপিসি সিমেন্ট, পাজলনা পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ব্যবহার করুন। এটি দামে সাশ্রয়ী এবং এতে ফাটল ধরার প্রবণতাও কম থাকে। এম স্যান্ড বা কৃত্রিম বালি ব্যবহার করুন। মিডিয়াম স্যান্ড বা কৃত্রিম বালি ব্যবহার করুন। অধিকাংশ অঞ্চলে কৃত্রিম বালি স্যান্ড, মিডিয়াম স্যান্ড নদীর বালির চেয়ে 20 থেকে 30% সস্তা হয়। তাছাড়া এতে কোনো পলি বা কাদা না থাকায় এটি গাঁথুনিতে অনেক ভালো বন্ধন বা মজবুতি তৈরি করে। 2 নম্বর, সংগ্রহ ও পরিবহন ব্যবস্থা। পাইকারি কেনা বনাম জাস্ট ইন টাইম পদ্ধতি। ইস্পাত ও সিমেন্ট কেনার সময় পাইকারি দরের জন্য দর কষাকষি করুন, তবে অবশ্যই নিশ্চিত করুন যে আপনার কাছে সামগ্রীগুলো রাখার মতো একটি আর্দ্রতার রোধী বা শুকনো গুদাম ঘর রয়েছে। সিমেন্ট যদি 3 মাসের বেশি সময় ধরে গুদামে রাখা হয়, তবে তার কার্যকারিতা বা শক্তি হারিয়ে ফেলে। স্থানীয় উৎস থেকে কিনুন। বালি ও ইট দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পরিবহন করতে হলে সেগুলোর মূল্যের সাথে আরও 15% অতিরিক্ত খরচ যুক্ত হতে পারে। পরিবহনের খরচ লিড চার্জেস কমিয়ে আনতে আপনার এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত ইটের ভাটা এবং বালির খনিগুলো খুঁজে বের করুন। জিএসটি চালান বা বিল যাচাই করুন। কেনাকাটার সময় সর্বদা জিএসটি বিল নেওয়ার ব্যাপারে জোর দিন। যদিও বিল সহ কিনলে শুরুতে 18 থেকে 28% অতিরিক্ত খরচ মনে হতে পারে, তবুও এটি সামগ্রীর গুণমান নিশ্চিত করে এবং আপনি যদি একটি নিবন্ধিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হন, তবে এটি আপনাকে কর ছাড় বা ট্যাক্স ক্রেডিট পেতে সহায়তা করে। 3 নম্বর, নকশার কার্যকারিতা। দরজা জানলার মাপ নির্দিষ্ট রাখুন। দরজা ও জানলার জন্য সর্বদা একটি নির্দিষ্ট বা স্ট্যান্ডার্ড মাপ ব্যবহার করুন। কাস্টম বা বিশেষ মাপের দরজা জানলা তৈরি করতে হলে বিশেষ দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং এতে নির্মাণ সামগ্রীও বেশি অপচয় হয়। কাঠামোগত নকশার অপটিমাইজেশন নিশ্চিত করুন যে আপনার কাঠামোগত প্রকৌশলী স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার যেন নকশায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা ওভার ডিজাইন না করেন। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইস্পাতি ব্যবহার করুন। বহুতল ভবন বা ভূমিকম্পন প্রবল এলাকার জন্য বর্তমানে এফি 500D, এফি 500D বা এফি 550D, এফি 550D গ্রেডের ইস্পাত ব্যবহার করাকে মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয়। দ্রুত খরচ প্রাক্কলন।
2026 সালের মার্চ মাসে 1000 বর্গফুটের একটি বাড়ির ক্ষেত্রে সাধারণ মানের নির্মাণের জন্য মোট খরচ 18 লক্ষ থেকে 25 লক্ষ টাকার মধ্যে হতে পারে বলে আশা করা যায়। বিশেষ পরামর্শ: খরচের অপ্রত্যাশিত দিক সামলানোর জন্য 10% অর্থ বা কন্টিনজেন্সি ফান্ড আলাদা করে রাখুন। মার্চ মাসে অনেক সময় উপকরণের দাম সামান্য বেড়ে যায়, কারণ ঠিকাদাররা আর্থিক বছর শেষ হওয়ার আগেই তাদের চলমান প্রকল্পগুলো দ্রুত সম্পন্ন করার তোড়জোড় শুরু করে। আপনার প্লটের আয়তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী কি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ণয় করে একটি প্রাক্কলন আমি কি আপনার জন্য তৈরি করে দেব? তাহলে কমেন্টস করে আপনারা জানান। আপনার প্লটের আয়তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রীর সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ণয় করে একটি প্রাক্কলন আমি কি আপনাদের জন্য তৈরি করে দেব? তাহলে আমাকে কমেন্টস করে আপনারা জানান। নাও আই এন্ড মাই ভিডিও। তার আগে আমি একটা বলতে চাই, আমি নেক্সট ভিডিও আই ডিসকাস কনস্ট্রাকশন টেক ট্রেন্ড 2026 what's driving faster build. Next video I discuss construction tech trend 2026 what's driving faster fast. নির্মাণ প্রযুক্তির প্রবণতা 2026 নির্মাণ দ্রুততর করার পিছনে কি ভূমিকা রাখছে। নেক্সট আলোচনা করব আমি নির্মাণ প্রযুক্তির প্রবণতা 2026 নির্মাণ দ্রুততর করার পিছনে কি ভূমিকা রাখছে। Now I end my video. All are requested. If you are like my video, please subscribe my channel. সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট করবো, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিও দেখবেন, দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন। বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স এই ভিডিওর থেকে উপকৃত হয়। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। নোটিফিকেশন বেলটিকে অন করে রাখবেন, আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই, ধন্যবাদ।